અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના 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 અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા એ જાય છે.
સરોજબેન બોલો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 જય સચ્ચિદાનંદ કેશવાનંદજી. જય જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઈશ્વરજી અસીમ જય જયકારો બોલાવો, પછી છોકરાઓ આવ્યા નથી. અચ્છા અચ્છા, ઓકે. સરોજબેન ફોલો કરજો. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો.
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. ઓ 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 જય દાદા સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. ओके फिर मंत्र बुलाइए केशवन जी. નમો વિતરાગાય. નમો રાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો હરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાનમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાનમ. નમો ઉવઝદાયાણમ. નમો ઉજ્જયનમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોએ છવ છવનમ. ऐसो पंचन मुक्कारो એચો પંચન મુખારો. સવ પાવપણાસણો છવ પાવ પલાસનો. મંગલાડમ ચ સવ્વેસિમ મંગલાનમ ચ છવ્વેચિમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. વેરી जय ગુડ. सच्चिदानंद. लक्ष्य आपको डेली प्रेयर आता है? हाँ दादा. ओके हाँ दादा आता है. बोलिए. हे दादा भगवान, मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर उत्पादन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक रहे. मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा. मैं बुरी सोहबत और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा, ताकि मेरा सत्संग कभी भी नहीं छूटे. ऐसी मुझे परम शक्ति दीजिए. मन वचन काया प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल जीव मात्र सेवा के लिए ही करूं, क्योंकि सबसे बड़ा मानव धर्म है. मैं अपने और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन निर्वाह में स्पेशली मॉरल प्योर रहूंगा, ताकि मैं दादा भगवान जैसा परम उत्कृष्ट मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं. हे दादा भगवान, मम्मी पापा को कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगा. ऐसी मुझे परम शक्ति दीजिए. वेरी गुड. स्टडी प्रेयर. हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं,
उन सभी को मैं तोड़ने का संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी कृपा करने की मेरे दर्शन रूप के आके टूट जाए और मैं सही ढंग से करूँ, ऐसी मुझे परम शक्ति दीजिए। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। दिव्या बेन, आपको स्टडी प्रेयर आता है? ना नहीं, ओके, सीखने का है। ओके, आप स्कूल में जाते हैं ना? हाँ, तो अभी ये सीखने का, पापा को बोलने का। ओके हाँ। ओके ओके। दिव्या बेन, हे दादा भगवान, हे दादा दादा भगवान, हम आपके बच्चे, हम हैं हम है आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, फिर भी हैं कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे। ओके, वेरी गुड। ओके, दक्ष, आपको मालूम है होमवर्क क्या था? कि हमने मम्मी पापा को कितनी बार हाँ कहा और कितनी बार ना कहा। ओके, तो पुराना है, पर तो भी चलो बोलो। हाँ। जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को सारे काम में हाँ कहा, मना कहीं पे भी नहीं किया। ओके, दिव्या बेन, कि आज मैं खाली मम्मा ने 2 बार हाँ पालेली અને આજે મેં મમ્માને 3 વાર હા પાલેલી। ओके, वेरी गुड। ओके, दूसरा क्या, आज कुछ सेवा क्या किया घर में दक्ष? सेवा क्या किया, किसकी की? दादा यार, दीदी की तो मैंने खुद भी सेवा नहीं की थी। कुछ भी नहीं किया? किसी को हेल्प नहीं किया? ये कैसे दादा, होता है? दीदी ने जो काम ही नहीं बताया था। हाँ दादा, मैंने दीदी की एक मदद की थी, सेवा की थी। हाँ, ओके, वेरी गुड। दिव्या बेन, दीदी, आज તમે કોની સેવા કરી थी? मैं आज अजी आज नहीं थी। क्या? ગઈકાલે, સોરી, કાંઈક હમણાં તો તમે ઉઠ્યા ને, ગઈકાલે एक बार थैली ગઈકાલે કોને હેલ્પ કરી थी? मम्मा ने पानी जोतू थी तो શું કર્યું તું? મમ્માને હેલ્પ કરી थी? કે પાણી આપ્યું મમ્માને, શું? પાણી આપ્યું મમ્માને। ઓકે, બીજું પપ્પાને હેલ્પ કરી थी? ના, એમને જરૂર નથી પડી। પપ્પાને કહેવાનું કે તમારે મને કઈ કામ આપવાનું દરરોજના હા સેવા, પપ્પાને શું કહેવાનું? સેવા કરવાનો મોકો આપો મને તમારે। હા પપ્પા ઓફિસે આવે ને તો એમનું લેપટોપ તમારે લઈ લેવાનું, ટેબલ પર મૂકવાનું, હા ચાલે? ને મેં એ પણ બધા ખલેલી કે જીવા ખલેલી ફુદીનો તોલવા દો, શું શું ફરી બોલો? ફુદીનો તોલવા દો। ફુદીનો તોડવાનો. પુદીનો। ખબર પડી કેશવ દાદા? हाँ,
ઓકે, વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. ઓકે, 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 ઓકે. તો સેવાનો ફાયદો શું થાય છે કેશવ દાદા? वो क्या फायदा होता है सेवा का? सेवा करने से तो बहुत फायदा होता है. સેવા કરવાથી બહુ સારું લાભ થાય, કારણ કે ત્યાંથી અંદરથી આપણે બ્લેસિંગ મળે, આશીર્વાદ મળે. दक्ष चलेगा गुजराती? हाँ दादा ओके, કે वेरी હિન્દી गुड. ગુજરાતી ચલેગા? ઓકે. તો આપણે શું છે, સેવા કરવાથી તો મમ્મી પપ્પા આપણા પર રાજી થાય, બધા અમારા રાજી થાય, ઘરના બહારના. સેવા કરવાથી તો બધાને એટલી બધી આશીર્વાદ નીકળે અંદરથી, અને આશીર્વાદથી તો શું થાય, આપણું અંદર આખું પરિવર્તન થઈ જાય. આપણે ભગવાન આશીર્વાદ આપે તો આપણે દરેક સંજોગમાં, દરેક ઠેકાણે જ્યાં વીક હોઈએ અથવા તો કોઈ જગ્યાએ આપણાથી કંઈ કામ ના થતા હોય તો એ બ્લેસિંગથી બધું થઈ જાય, અંદર આખું પરિવર્તન થઈ જાય. તો આવો ચાન્સ છોડવાનું નહીં. અમે બી દાદા ભગવાનની ખૂબ સેવા કરતા હતા, કારણ કે બસ અમને એક જ વસ્તુ હતી કે અમે સેવા કરીએ ને તો સામેથી શું મળે સેવા કરવાથી? શું મળે? क्या મળે? मिलते हैं सेवा करने से दक्ष? आशीर्वाद मिलता है आशीर्वाद मिलता है. आशीर्वाद मिलते हैं तो उसका फायदा क्या होता है आशीर्वाद का? उससे अपने अंदर परिवर्तन होता है कैसे परिवर्तन होता है? क्या होता है परिवर्तन में? क्योंकि जब वो अपन को अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देते हैं तो हम्म। उससे अपने अंदर को चेंज होता है क्यों? तो मालूम है कैसे चेंज होता है, क्या फायदा होता है? पिताक्षी बा, ब्लेसिंग से क्या फायदा होता है? पिताक्षी बा अनम्यूट करो. हाँ બ્લેસિંગ મળે તો એનાથી શું ફાયદો થાય? તો दक्ष हाँ, वो दक्ष तो बोलता है फायदा कि एक मिनट, एक मिनट, दक्ष बोलता है कि परिवर्तन होता है अंदर. तो वो कैसा कैसा क्यों कौन सा परिवर्तन होता है? पिताक्षी बा, पहले तो हम किसी का जब भी आशीर्वाद मिलते हैं वो अच्छा आशीर्वाद मिलता है और उससे हमारे अंदर भी अच्छे गुण आते हैं धीरे धीरे. फिर कभी अगर हमें कहीं पर जरूरत पड़े कुछ भी, अगर कुछ काम हो तो भगवान से प्रेयर करे दादा से, तो वो जो ब्लेसिंग्स कभी उन्होंने दिए वो अच्छे ब्लेसिंग्स को मतलब यूजफुल होते हैं. ओके. आप आज आपने किसकी सेवा की? हाँ, आज मैंने मम्मी की सेवा की थी कपड़े सुखाने में. फिर मम्मी को पानी ला के दिया था 2-3 बार. ओके, वेरी गुड. ओके, तो केशव दादा बताइए कि अंदर कैसे प्रवेश हो, कैसे क्या होता है, कितना फायदा होता है, ये बताइए. हाँ, अभी ताकि जैसे बाद ने तो अच्छा बोला, बस आप मोर बताइए. हाँ, अभी जैसे हम अपने बड़ों से, बड़ों की आशीर्वाद मिलती है, और उनके आशीर्वाद से क्या होता है, जो सबसे बड़ा परिवर्तन क्या होता है कि हमारे अंदर जो भी वीकनेस होती है ना, वो वीकनेस चली जाती है. सबसे बड़ा परिवर्तन होता है. सपोज हमारे कोई में वीकनेस हो गुस्से होने की, या किसी से बहुत जोर से बात करने की हो, तो वो आशीर्वाद मिलने से वो क्या, हमारे अंदर के परमाणु शांत हो जाते हैं, और फिर हमारे अंदर परिवर्तन होते, तो हमारा क्रोध बंद हो जाता है. फिर कोई भी वीकनेस जैसे हो, अगर मन में ट्रांसपेरेंसी नहीं हो तो भी मार खानी पड़ती है, तो ट्रांसपेरेंसी आ जाता है, यानी आर पार आप देख सकते हैं, प्योरिटी बढ़ती है. आशीर्वाद से क्या नहीं होता है? आशीर्वाद से सब कुछ होता है. अगर हमको पढ़ाई कुछ याद नहीं रहती है तो ब्लेसिंग से हमारा ब्रेन एकदम शार्प हो जाता है. ब्लेसिंग से हम जब दादा भगवान के पास जाते थे तो हमारे में बहुत वीकनेस थी, बहुत कचाश थी, और दादा की ब्लेसिंग्स मिलती थी तो हमारे अंदर धीरे धीरे सब परिवर्तन होता जाता था. हमारी पढ़ाई में भी हम आगे बढ़ने लगे. हमारे हमारे अंदर जो वीकनेस थी, कभी गुस्से हो जाते थे, वो गुस्सा हमारा शांत हो गया, और फिर हमको हर जगह पे हेल्प मिलती थी. क्योंकि ब्लेसिंग से क्या होता है, सबका राज ब्लेसिंग से देवी देवता हमारे पे खुश होते हैं, क्योंकि हम जब
का कहना मानते हैं, बड़ों का कहना मानते हैं, हमारे जो दादाजी का कहना मानते हैं, तो सबकी आशीर्वाद मिलती है। उस आशीर्वाद से अंदर की सब वीकनेसेस चली जाती है, हमको अंदर से बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, और फिर हमारे अंदर जो जो हर एक चीज से लड़ने की जो शक्ति होती है, वीकनेसेस जो होती है, वो सब चली जाती है। आशीर्वाद से सब कुछ हो सकता है। हम आप जो भी कल्पना करें उससे हो सकता है, ब्लेसिंग से। जैसे दादा भगवान ऐसा क्यों बोलते थे, दादा भगवान चाहे सो कर सकते थे। चाहे सो कर सकने का मतलब क्या, वो ऐसा ब्लेसिंग दे तो आपका सब काम हो जावे। पर उसके लिए क्या होना चाहिए, दादा के लिए सिंसियरिटी होना चाहिए, बड़ों के लिए बहुत रिस्पेक्ट होना चाहिए, मम्मी पापा के लिए उनके कहने के मुताबिक चलना चाहिए, तभी ब्लेसिंग्स मिलती है। ऐसे हम मम्मी पापा का कहना नहीं माने, या हम उनके नियम का पालन नहीं करें, या हमारे में सिंसियरिटी नहीं होगी, तो उनके अंदर से ब्लेसिंग्स निकलेगी? आप सोच के बताओ। नहीं ब्ले- निकलेगी। हाँ, ब्लेसिंग्स क्यों निकलती है? जब हम उनके हृदय को खुश करते हैं, हम उनके हृदय के मुताबिक चलते हैं, वो उनके अंदर जो कुछ बातें हैं, वो जो भी आपको बोलते हैं तो आप उनको मानते हैं, तभी उनकी आशीर्वाद मिलती है। तो हाँ। जिनके कहने के मुताबिक चलने से ब्लेसिंग्स मिलती है। तो हमको क्या निश्चय करना चाहिए कि हमारे घर में जितने भी बड़े हैं उनका कहना मानना चाहिए, उनके कहने के मुताबिक चलना चाहिए, तभी देवी देवताओं की आशीर्वाद मिलेगी, तब दादा की आशीर्वाद मिलेगी, तब मम्मी पापा की आशीर्वाद मिलेगी। ख्याल आया? हाँ। तो आप क्या करेंगे दक्ष? मैं अब सबकी बात मानूंगा, વેરી सबकी ગુડ. सेवा करूंगा। દિવ્યાબેન તમે શું કરશો? હું બધાની સેવા કરે છે, શું? જોરથી બોલો. બધાની સેવા કરે છે, વેરી ગુડ. ओ, સેવા કરવાથી શું થાય? લેસન્સ મળે। બ્લેસિંગ બ્લેસિંગ તમારે જોઈએ છે? હા, કેમ? કેમ કે મને લે- જોરથી બોલો. જોવે છે, હમ? કેમ કે મને જોવે છે લેસન્સ। જે બ્લેસિંગ્સ શું કામના? જેનાથી આપણાથી મુક્તિ જવાય। મોક્ષે मोक्षे જવાય? ઓ ક્યા વાત હે. बहुत सरस। ઓકે. બીજું? સામેવાળા માને તે લેસન્સ મળે। ઓકે, વેરી ગુડ. તાક્ષીબા એમને સમજાવો બીજું શું મળે દિવ્યાબેન ને? બ્લેસિંગ્સ થી આપણને ક્યારેક મુશ્કેલ પડે ને આપણે પ્રાર્થના કરીએ તો ત્યાં આપણને ફાયદો થાય। બ્લેસિંગ્સ મળવાથી આપણે અંદરના જે દુર્ગુણ હોય એ જાય અને ધીરે ધીરે સારા ગુણો આવે। વેરી ગુડ. આજે તો તમે હવે આજે આજે તો મમ્મીની હેલ્પ કરી, આજે આળસ નથી આવી તમને પિતાક્ષીબા? आपको आलस नहीं आई थी आज? आज आलस दोपहर को सोने में आई थी। नहीं सोने के नहीं, मम्मी को हेल्प करने के लिए। नहीं। अच्छा, तो अभी पक्का निश्चय कर दिया कि कभी भी मम्मी को बोलेंगे तो हम तुरंत हाय करके काम करेंगे? हाँ। 100%? हाँ। વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. દિવ્યાબેન તમે મમ્મીને ના પાડો છો કે શું કરવાનું? મમ્મી કહે તો ક્યારેક ક્યારેક કેમ એવું થાય છે? કેમ કે ના ખરું હોય। મમ્મી મોટા કે દિવ્યાબેન મોટા? મમ્મી મોટા। આર યુ શ્યોર? હા। તો પછી મોટાનું માનવાનું કે નાના મોટાનું માને કે મોટા નાનાનું માને? દાદુ બધાને માને। શું? નાના મોટાનું માને? હા। હા, તો તમે નાના છો તો હવે દાદાને કહેવાનું શક્તિ માગવાની
કે હું બધા મોટાઓનું માનીશ. हाँ हाँ બરાબર? કારણ કે ગુરુ પૂર્ણિમામાં તમે આવવાના છો? हाँ आवाज है जो હા, તો એટલે બધા બહુ મોટા આવશે તમને. કામ એમની સેવા કરશો તમે? खरेच पण ક્યારેક એ લોકો જ કે ને જે ક્યારેક એ લોકો જ મળે કે ને જે મારાથી ના કરે એવી વસ્તુઓ. ના ના, એવું તો ના કહેવાય. હું તમને મળીશ તો હું તમને એમ તમારે જેટલું જ કામ આપીશ. ઓકે, ચાલશે? हाँ वेरी गुड. ओके, वेरी गुड. ओके, तो कल का होमवर्क पिताक्षी दक्ष के अभी देखो इसके सेवा की, और आप बाहर जाते हैं तो ऑब्जर्व करने का क्या. और दूसरा भी टॉपिक है, एक मिनट केशवन जी, अभी टॉपिक लेवानो कि આપણે स्कूल ऑफ लाइफ के जो लाइफ का स्कूल है, स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं तो अपना लाइफ का भी स्कूल होता है. तो ये ऑब्जर्व करके क्या क्या सीख सकते हैं, किधर से सीख सकते हैं. हाँ 2 मिनट उसको बताओ. अभी क्या होता है, जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो हमको क्या क्या सब कुछ सीखने को मिलता है ना, सब्जेक्ट्स जो भी होते हैं वो हमारे टीचर हमको सब सिखाते हैं, वो सब सीखने को मिलता है ना. जैसे घर में भी हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है. वो कैसे सीखने को मिलती है? हमारे मम्मी पापा से सीखने को मिलती है, दादा भगवान से सीखने को मिलती है, जो हमारे बड़े हैं उनसे सीखने को मिलती है. तो कौन सी चीजें सीखने को मिलती है? तो जैसे पहली बात देखो कि जब मम्मी होती है तो अपना सब कुछ काम छोड़ के सबसे पहले हमारा ख्याल करती है ना, हमारे लिए खाना बनवाती है. फिर हमारे हर एक चीज का ख्याल रखती है, जैसे हमारे कपड़ों का ख्याल रखती है, हम क्या खाते हैं पूरे दिन उसका ख्याल रखते हैं. तो जो जो हमारे जीवन में ये देखने को मिलता है वो हमको अभी से ही सीखना पड़ेगा कि हम कैसे मम्मी पापा की तरह दूसरों का ख्याल करना सीखे. किस तरह से जो वो बिना कुछ सेल्फिश मोटो के वो हमको किस तरह से हमारा ख्याल रखते हैं, हमारे हर एक बात का ख्याल रखते हैं. हमारे को स्कूल में भेजते हैं, स्कूल की फीस भरते हैं, फिर हर एक प्रकार के कपड़ों का अरेंजमेंट करते हैं, हमारे खाने पीने का अरेंजमेंट करते हैं, हमारे हर सुख का अरेंजमेंट करते हैं. तो हमको जो हमारे लिए इतना ख्याल करते हैं तो हमको रिटर्न विद थैंक्स करना चाहिए. नहीं, रिटर्न में हम हमारे से हमारे मम्मी पापा क्या मांगते हैं कि भाई आप अच्छी तरह से पढ़ाई करो, उनके कहने के मुताबिक चलो, और अपने अंदर जो भी है हर एक चीज को पॉजिटिव रखो, कभी नेगेटिव किसी भी नेगेटिव बात में मत आओ, और हर एक संजोग में कैसे भी करके दूसरों को सुख दो. हम जब दूसरों को सुख देंगे तो ये सब बातें हमको कहाँ से सीखने को मिलती है? घर में से सीखने को मिलती है, हमारे मम्मी पापा से सीखने को मिलती है, दादा भगवान से सीखने को मिलती है. तो ये सब बातें हमको बहुत लक्ष्य में रखना चाहिए. ये बातें लक्ष्य में रखेंगे, सीखने की बात रखेंगे, तो हमारे अंदर पूरा परिवर्तन हो जाएगा, और हमारे अंदर ऐसे गुण प्रकट होंगे ताकि हर एक जो कोई भी आपसे मिलेगा तो बोलेंगे देखो ये कितने अच्छे बच्चे हैं, इनके अंदर कितना परिवर्तन हो गया, कितने पॉजिटिव है, कितने दूसरों के बारे में सोचते हैं, किस तरह से सबको सुख देने की कोशिश करते हैं. तो इसमें आपका भी नाम होगा, दादा भगवान का नाम होगा, आपके मम्मी पापा का नाम होगा, क्योंकि आप बिहेव ही ऐसा करोगे ताकि सब लोग आपके ऊपर खुश रहेंगे, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स करेंगे, आपके ऊपर हर एक प्रकार की दुआएं देंगे आपको. बरोबर है? बराबर, ठीक हो गया. ओके, इसके बारे में दीपक दादा ने स्लोगन बताया था, किसको मालूम है? आई डोंट नो, साक्षी आप तब आई थी क्या? नहीं, लक्ष्य आपको तो ये नहीं. ओके, ये लिख लो, एज वी सी सो वी लर्न, सीइंग इज बिलीविंग. ओके दादा एक बार आप रिपीट कर दोगे? ओके, एज वी सी
as we as we See. see. लिख दिया? हाँ So we learn. Seeing is believing. Seeing is Okay? तो आपके लाइफ में काम आए ऐसा आप एवरीडे के आप ऑब्जर्व करते हो बोलने का है. ठीक है? Itakshi bhai, you understand? हाँ दिव्या भाई खबर पड़ी दिव्या बहन ने? हाँ Very good, Divya Ben, very good. Okay, summarize आज. What any one thing you learned today? Itakshi bhai? हाँ मैंने ये लर्न किया कि हमें अगर किसी के ब्लेसिंग्स मिलेंगे तो हमें बहुत हेल्पफुल होगी. Very good. Daksh? जय सच्चिदानंद. आज मुझे ये सीखने को मिला कि हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए और सारे बड़ों की मदद करनी चाहिए, Okay, सेवा करनी चाहिए, जिससे अपन को उनकी ब्लेसिंग मिलेगी. very good. Divya Ben શું આજે તમને સમજણ પડી? કે આપણને બધાની સેવા કરવી જોઈએ. Okay, very good. Okay, okay, to see. Jai Sachidanand. See you tomorrow. જય સચ્ચિદાનંદ. Jai. Okay. કેશવાનજી હવે આપણે પદ સાંભળીશું. हाँ અમી બેન આજે ગાવાના છે. જય સચ્ચિદાનંદ કેશવાનંદ. जय सच्चिदानंद. જય जय सच्चिदानंद. સચ્ચિદાનંદ વજ્રમંકલ. જય સચિદાનંદ અમી બેન. ઓકે. હવે દેખાય છે કે મોટું કરું ના દેખાય છે. કેશવાનજી? हाँ हाँ बरोबर. તેજ કર. તેજ થાય તો કરો કર. તેજ શું કહ્યું? તેજ મોટું થાય તો કરો. ઓકે તો મોટું જ કરવા દો. હા ઓકે ચાલો. બસ. હા ઓકે ઓકે ગુડ. ઓકે જય યુ કેન સ્ટાર્ટ. સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. જો નાટક જાવ છો જોવા, ન ઉઠે જ્યાં સુધી પડદો, તો પ્રેક્ષક મારે છે સીટીઓ, ખપે છે જ્ઞાતાને જ્ઞેયો. જો નાટક જાવ છો જોવા, અવ્યવહાર રાશિમાં પૂર્યો હોય કોથળે બાંધી, ઘણી હોય ગંગળામણ ગવાયેલા ઉત્ક્રાંતિ. એક ઇન્દ્રિયથી તે ચારેન્દ્રિય સુધીના સ્ટેજે ડેવલપમેન્ટ, પછી માનવનો પામી દેહ ચલાવે વહી પાર્લામેન્ટ. જો નાટક જાવ છો જોવા, વિચાર માનવ સ્વભાવે ત્યાં સુધી જીવે છે તંગનાચાર. આહાર ભય નિદ્રાને મૈથુન બધા છે કુદરતી સંચાર. જે લાગે તેને હોલવવા,
બધી માનવની પ્રકૃતિ પરંતુ હોય સળગાવે બધું પડતી જ્યાં વિકૃતિ જો નાટક જાવ છો જોવા છતાં વસ્તુ આવીને જતી રે એ બધા સંયોગ અને વસ્તુ ના આવે જાય છે જ્ઞાયક પોતે અસંયોગ જે સંયોગોને જુએ છે ને રસથી જ્ઞેય જાણે છે જે સંયોગે થયા તન્મય વિયોગે યાદ આવે છે જો નાટક જાવ છો જોવા છે જીવનો પુદગલિક સ્વભાવ પ્રતિષ્ઠિત ભ્રાંતિને આધાર બધા સંવેદનો જાણે પ્રસવતો રાગે દ્વેષાસાર સમા સંયોગ છે વિયોગી સમયની સૌને પાબંદી બધું બેસો કહો ઉઠવે હિસાબી સૌ કરમ બંદી જો નાટક જાવ છો જોવા ઉઘાડી આંખનો ત્રિયોગ છે સ્વપ્નો જ્ઞાની સુભાષે સુખો દુઃખ લે છે અહંકાર બધા આભાસ પર્યાય જે દાદે જ્ઞાન ખોલ્યું જો શુદ્ધાત્મા નિશ્ચય અવિનાશી રિયલ અસ્તિત્વથી શાશ્વત રિલેટિવ સગળું વિનાશી જો નાટક જાવ છો જોવા બધું જ્ઞાન જ્ઞાનમાં જ રહે જુએ ન્યાયક તે જાણપણે જોનારો આત્મા કાયમ જો બાંધ્યો તો વિભાવીપણે જોનારો આત્મા કાયમ જો બંધ્યો તો વિભાવીપણે જે આવ્યું તે જવાનું છે જો ક્રેડિટ થાય છે ડેબિટ નથી કોઈ માલિકી કાયમ પૂરણનું ગલન છે નિશ્ચિત જો નાટક જાવ છો જોવા ગતિ ચારે માં સંયોગ ન ખાલી થાશે કોઈ દી જગત બધા સંજોગ હસ્તીમાં પ્રકાશે આત્મા જ અજબ સંયોગો સ્થૂળ યા સૂક્ષ્મ પરાધીન ને વિનાશી છે અરે વાણીનો એ સંયોગ છે પૂજગલ માય રાશી છે જો નાટક જાવ છો જોવા
સ્વરૂપની જ્ઞાન પ્રાપ્તિ બાદ વિકારો જે થયા મનમાં, મનોવાણી દેહ વિકાર છે જ્ઞેયો સૂક્ષ્મ અંતરના, હવે આ સારું ને ખોટું છે જ્ઞેય જ પ્રાકૃત વિચાર, સંબંધ છે જ્ઞેય જ્ઞાતાનો, શુદ્ધાત્મા જાતે નિર્વિચાર, જો નાટક જાવ છો જોવા. વિચારો મનમાં આવે છે અને બુદ્ધિ શું કરતી, અને ચકરાય છે ક્યાં ચિત્ત અહંકારે જ્ઞેય વસ્તી, જે ફૂટે મન મહી વિચાર, વિકારો છેડે પ્રકૃતિ, જે આવ્યા તે બધા જાનાર છે, ઓગળતું જ જ્ઞાન પછી, જો નાટક જાવ છો જોવા. જુએ છે જ્ઞાતા અને ભરાવે દ્રષ્ટાનંદ, દ્વિસ્વપ્ને રાત્રે માય સુતા, મનો બુદ્ધ ચિત્ત લે આનંદ, જ્યાં સંયોગો છે ત્યાં આત્મા, પરંતુ છે ગુણોથી જુદા, નથી કાંઈ રેણ કે સાંધો, સ્વભાવે ચલતા વિશ્વ મુદ્દા, જો નાટક જાવ છો જોવા. જગત લેણા અલેણાની, જીવનની રૂપી ખાતા વહી, ગુમો જે પાઈ આડે છે, ચૂકવતા ત્યો નિકાલ નહીં, મૃગો જલ સુખ દુઃખ અભાસ, પ્રતિષ્ઠા રૂપે લાગે છે, નથી સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં દેહ જ પરમાનંદે રાચે છે, જો નાટક જાવ છો જોવા. જગત પણ જોઈને જાણો, તે ફળમાં આવે છે આનંદ, છે બોજો દેહ તેથી છે બેઠો પાયા, છે બોજો દેહ તેથી છે બેઠો પાયમાં સુખ કંદ, મનુષ્યને સૌથી મોટો છે સ્વરૂપ્યો દેહનો સંયોગ, છતાં એ સૌને છોડાવે, વ્યવસ્થિત શક્તિનો ઉદ્યોગ, જો નાટક જાવ છો જોવા. ગતિ ચારે છે ભય, છે સિદ્ધ ક્ષેત્ર ફકત નિર્ભય, જો છૂટવું હોય તો જે સમર્પણ ભાવ દાદાશ્રય, અવિકારી છે આત્મ સ્વભાવ,
મારો સૌથી શુદ્ધાત્મા બધા પરમાણુ ફરી પડતા નિરાલંબી સ્વસુખ આત્મા જો નાટક જાવ છો જોવા અરીસે જોઈ લો પ્રતિબિંબ નથી અડતું અરીસાને પ્રકાશે સિદ્ધ ક્ષેત્રાત્મા રહે સ્થિર જ્ઞાતા દ્રષ્ટાપણે દાદાએ જોડ્યો ઊંચે હાથ પ્રતિબિંબે છે પરમાત્મા નથી પરમાણુનો એ સ્પર્શ ચરમ વિજ્ઞાની વ્યક્તાત્મા જો નાટક જાવ છો જોવા જો નાટક થાય છે પૂરું હટે છે આવરણ પડદો જો નાટક થાય છે પૂરું હટે છે આવરણ પડદો ને પ્રેક્ષક પૂર્ણ પરમાત્મા પ્રકાશે જ્ઞાન બ્રહ્માંડો ને પ્રેક્ષક પૂર્ણ પરમાત્મા પ્રકાશે જ્ઞાન બ્રહ્માંડો ને પ્રેક્ષક પૂર્ણ પરમાત્મા પ્રકાશે જ્ઞાન બ્રહ્માંડો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. આખું અક્રમ વિજ્ઞાન આમાં આવી ગયું. આપણા પ્રોબ્લેમો કેવી રીતના સોલ્વ કરવાના. કેમ આજે તમને આ નાટક જોવાનું મન થયું? આ પદ બહુ ટાઈમથી સિલેક્ટ કર્યું હતું પણ મને એમ થતું કે આટલું મોટું છે તો ગવાશે કે નહીં એમ. પણ હમણાં જ્ઞાતાનું છે ને અને આ પુરુષાર્થ બધું ચાલે છે ને તો આજે 2-3 વાર રિવિઝન કર્યું તો મેં કીધું આ સારું પદ છે, આના પર સત્સંગ પણ પ્રકાશ થશે એટલે. વેરી ગુડ. શું આમાં તમારે જાણવું છે? મને આમાં 2 લાઈન બહુ ગમી છે. ઉપરનો ને અંકલ શાયદ સેકન્ડ પેજ પર હશે. સેકન્ડ પેજ? હા બરાબર. એક હવે ઉપર લો. હા હજી ઉપર લો. હજી ઉપર. ત્રીજું આવે પાનું આવશે. હા તો એમાં હશે શાયદ. મને 2 લાઈન જ સમજવી હતી અને ભૂલી ગઈ કઈ લાઈન હતી. હવે ક્યાં ગોતી. પ્રકાશ પાડો કેશવાનંદજી. આ જ્ઞાતા ઉપર આખું નાટક જોવાનું કીધું છે કવિરાજે આમાં. અને આખું અક્રમ વિજ્ઞાન નું દાદાનું એ પણ બતાડ્યું. પછી દાદા મળ્યા પછી પણ શું આપણી ભૂમિકા છે એ પણ આમાં બતાડી દીધી. બરોબર. અને ક્યાંથી આ એક ઇન્દ્રિય થી આવ્યું છે બધું એ પણ આખું બધું બતાડી દીધું આમાં. આવી ગયું. આમાં તો બહુ સરસ પદ છે પણ એક વાક્યમાં જબરજસ્ત સોલ્યુશન છે અને આપણે કેવી રીતે જીવનમાં રહેવું અને કેવી રીતે આપણે જાગૃતિમાં રહેવું અને કેવી રીતે આ આખું નાટક જોયા કરવું એ દાદા આ કવિરાજે આમાં ખુલ્લું કર્યું છે ને એ દાદા બી એ જ કહેતા હતા. અને આમાં છેલ્લા એન્ડમાં તો બહુ સરસ કહી દીધું કે
ગતિ ચારેયમાં છે ભય. આપણી જેટલી બી ગતિ છે એમાં ચારેયમાં ભય છે, પણ સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં ફક્ત નિર્ભય છે, જે જ્યાં દાદા અમને લઈ જવા માંગે છે. સિદ્ધ ક્ષેત્રમાં ફક્ત નિર્ભય, ત્યાં કશું છે જ નહીં. ના ત્યાં પડવાનું ચાન્સ છે, ના ત્યાં આપણે ત્યાંથી કોઈ હટાવી શકે. આપણે ત્યાં એક વખત નિશ્ચય થઈ ગયો કે મારે મોક્ષે જવું છે, સિદ્ધ ક્ષેત્રે જવું છે, સિમંદર સ્વામીના દર્શન કરવા છે, તો આપણું જે ધ્યેય નક્કી થઈ જાય છે અને આપણા પરમાણુ અંદરથી બધા ચેન્જ થતા જાય છે, તો એ ક્ષેત્ર આપણે ખેંચી લે છે. એટલે કેટલો નિર્ભય દાદાએ માર્ગ ખુલ્લો કરી આપ્યો છે. તો દાદા શું કે છે, જો છૂટવું હોય તો આજે જ સમર્પણ ભાવ દાદાશ્રય. બસ જો છૂટવું છે તમારે તો દાદાને સમર્પણ થઈ જાઓ. આજે જ સમર્પણ થઈ જાઓ, કારણ કે એના સિવાય તમારે બીજો કોઈ ચાન્સ જ નહીં મળશે છૂટવાનું આખા જગતમાં. આપણે બધું નાટક જોઈ લો, જ્ઞાતા દેહમાં રહો, પણ આપણે જ્ઞાતા જ્ઞેય સંબંધમાં રહો. દરેક વખતે પોતાનો સ્વભાવને નિહાળો, શુદ્ધાત્મા શું છે એ જુઓ. પરમાણુના બધા તમે એક એક પરમાણુ કેવી રીતે ખરી પડે છે અને કેવી રીતે આત્મા આખો નિરાલંબ છે, એ બધું દાદાએ ખુલ્લું કરી આપ્યું છે. પણ બધી વસ્તુઓની અંદર દાદા શું કે છે, જો છૂટવું હોય તો આજે જ સમર્પણ થાવ દાદાના શરણે સમર્પણ થઈ જાઓ. એ દાદાને સમર્પણ થઈ ગયા તો આખું વિજ્ઞાન ઓટોમેટિક ખુલ્લું થતું જશે. તમારો નિશ્ચય નક્કી થઈ ગયો કે મારે જ્ઞાતાની નેહ સંબંધમાં રહેવાનું છે, દાદાના શરણમાં રહેવાનું છે, મારે સિદ્ધ ક્ષેત્રે જવું છે, તો આ બધી વસ્તુઓ બધી ધીરે 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 સમર્પણ થવાથી બધું છૂટી જશે, આખું સંસાર છૂટી જશે. ખાલી તમારો નિશ્ચય જોઈએ કે તમારે શું જોઈએ. એન્ડમાં બહુ સરસ કહ્યું, જો નાટક થાય છે પૂરું, હટે છે આવરણ પડદો. આપણા જગતનું નાટક પૂરું થઈ જાય, હા, તો બધા આવરણો હટી જાય, પછી સીધું કેવળ જ્ઞાન થઈ જાય. તે પ્રેક્ષક પૂર્ણ પરમાત્મા પદમાં આવી જાય અને પ્રકાશ એ જ્ઞાન એ બ્રહ્માંડ, આખું જ્ઞાન બ્રહ્માંડ આખું પ્રકાશમાન થઈ જાય. એટલે દાદા ભગવાને અમને કેવી હાઈએસ્ટ પોસ્ટ પર પહોંચાડવા માંગે છે, કેટલી બધી હાઈએસ્ટ પોસ્ટ સુધીના રસ્તા ખુલ્લા કરીને આપેલા છે કે તમે કેવી રીતે આ નાટક પૂરું કરશો, કેવી રીતે તમે ફાઇનલ સ્ટેજ પર પહોંચશો, કેવી રીતે તમારી ફાઇનલ દશા આવશે, કેવી રીતે તમારું આખું દર્શન ક્લિયર થઈ જશે. આ આખું વિજ્ઞાન દાદાએ ખુલ્લું કરીને આપણા હાથમાં આપી દીધું છે. બરોબર છે? હા, આ ફર્સ્ટ પેજ પર છે, જે સંયોગોને જુએ છે. ફર્સ્ટ પેજ અંકલ, એમાં ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ, 7th પેરેગ્રાફ, 7th વાળી લાઈન, ફર્સ્ટ પેજ પર. ફર્સ્ટ પેજ પર, હા, ફર્સ્ટ પેજ. હા, બસ હા. હા, જે સંયોગ નીચે લો અંકલ, થોડું હજુ નીચે 7th પેરેગ્રાફ. જે થયું બસ. હા. કૃષ્ણ, આ જો આ બે લાઈન છે ને, જે સંયોગોને જુએ છે ને રસથી જ્ઞેય જાણે છે, જે સંયોગે થયા તન્મય વિયોગે યાદ આવે છે. હા, આ બધું ચાલતું હોય છે, આ બધું આપણામાં. કારણ કે જે સંયોગોને જુએ છે, કોણ જુએ છે સંયોગો? આપણે પોતાની શુદ્ધાત્માની સીટ પર બેઠા પછી જે સંયોગોને જુએ છે, તો એ પ્રજ્ઞા શક્તિ જે સંયોગોને જુએ છે એને રસથી જ્ઞેય જાણે છે. આ ભાઈ, આ જે રસ ઉભો થાય છે સંયોગોથી, શું સંયોગો તો બધા વિયોગી સ્વભાવના છે, પણ એ સંયોગોમાં ક્યારે એમાં તન્મય થાય છે અને ક્યારે એમાંથી છૂટો પડી જાય છે, ક્યારે એમાંથી રસ આવે છે. જે રસથી જ્ઞેયને જાણે છે, જ્ઞેય સંયોગોમાંથી જે જ્ઞેય છે એને જાણે છે, તો એનું સ્વભાવ શું છે જ્ઞાતા જ્ઞેયનો, કે ભાઈ જે સંયોગ ઉભો થયો તો એને જાણે છે. જે સંયોગ થયા તન્મય, હવે જે સંયોગોમાં તમે તન્મય થઈ ગયા તો પછી જયારે વિયોગ થાય તો તારે દરેક વસ્તુ પછી તમને યાદ આવે. તમે સંયોગોમાં જો તન્મય થઈ જાઓ, કારણ કે સંયોગો તો શું છે,
આવીને જતા રહેવાના છે, પણ દાદા શું કહે છે, સંયોગોને જુઓ ને જાણો. બસ આ સંયોગ હમ. આવ્યો, આ ભારે સંયોગ આવ્યો, આ હળવો સંયોગ આવ્યો, જે કઈ બી સંયોગ આવે છે, પણ એમાં આપણે તન્મય થવાનું નથી. જો તન્મય હમ. થઈ જઈશું તો જ્યારે એ સંયોગોનો વિયોગ થશે તો તમારે દરેક વસ્તુ યાદ આવશે, નહીં તો યાદ ના આવે. કારણ કે જો તમે તન્મય નહીં થાઓ ને તો કોઈ બી સંયોગ તમને યાદ બી ના આવે કે શું આવ્યું હતું. આમ હળહળતું કેવી રીતે આમ વહી જાય, સાફ થઈ જાય, નીકળી જાય. પણ ઓકે. સંયોગોમાં આપણે જો તન્મય થઈ જઈશું તો જ્યારે એ સંયોગોમાં જ્યારે તન્મય થઈ ગયા તો એનો જ્યારે સંયોગ વિયોગ થશે. હવે સંયોગ કેવો હોય કે તમારી બહેનપણી સરસ આવી હોય, તમારી સાથે બહુ વાતો કરતી હોય, તો પછી કે ના મારે તો હમણાં જવું છે, એ તમે ઘણું બી એને કહો કે 3 દિવસ રોકાઈ જાઓ, આમ કરી જાઓ, પણ નહીં. પણ પછી જે વિયોગ થાય ને તે વખતે જતા રહે તો આખો દિવસ યાદ આવે, મારું આટલું બી નહીં માન્યું, રહી હોત તો કેટલું સારું થાય. પણ જ્યારે નોર્મલી કેવું હોય કે સંયોગ આવીને જતો રહે ને તો તમે એમાં તન્મય ના થાઓ ને તો કેવી રીતે થાય, યાદ બી ના આવે તમને. જ્યારે બી એનો વિયોગ થાય તો તમને યાદ બી ના આવે. એટલે જ્ઞાતા જ્ઞેયનો સંબંધમાં એટલી બધી ગજબની સમજણ છે, ગજબની શક્તિ છે કે તમે દરેક સંયોગોમાં તમે ઇન્વોલ્વ થાઓ પણ ડિઝોલ્વ નહીં થશો. એટલે આપણે કાયમ આપણે વર્તમાનમાં જ રહીશું. અગર જ્ઞેય તરીકે આપણે જોયું એ સંયોગને તો પાછા આપણે ભૂતકાળમાં નહીં વયા જઈએ. હા, ભૂતકાળમાં તો જવાશે જ નહીં. જ્ઞેય તરીકે જો તો ઓન ધ સ્પોટ છૂટું પડી ગયું, ઓન ધ સ્પોટ સોલ્યુશન આવી ગયું. પણ જો એમાં જ્ઞેયમાં આપણે બધું એકાકાર થઈ ગયા, જ્ઞાતા જ્ઞેયના સંબંધ છૂટા રહ્યા તો પછી આ બધા સંયોગો બી તમને યાદ આવ્યા કરશે, વિયોગ થાય તો તમને ગમશે નહીં. દરેક વસ્તુમાં કેવું છે કે તમે ઇન્વોલ્વ થઈ ગયા અને એકાકાર થઈ ગયા તો માર ખાવાની છે. પણ જ્ઞાતા જ્ઞેયમાં રહ્યા તો બસ તમારે નિરંતર છૂટાપણું વર્તાશે, નિરંતર સમાધિ વર્તાશે. એટલે દાદા વારેઘડી કહેતા હતા, મેં જ્ઞાન જ એવું આપ્યું છે કે તમે નિરંતર સમાધિ રહે. કારણ કે આપણે એમાં હવે શું કરીએ છીએ, ઇન્વોલ્વ નથી થતા, ખાલી નાટકને જોયા કરીએ છીએ કે આ શું નાટક ભજવી રહ્યો છે, અમીબેન શું નાટક કરી રહ્યા છે, ખાલી આપણે એને આખો દિવસ જોયા જ કરવાનું છે. એટલે આ જે સંયોગ છે એ આ બીજી લાઈન પણ થોડી સમજાવ. જે જીવનો પૂતગલિક સ્વભાવ પ્રતિષ્ઠિત ભ્રાંતિને આધાર. આ ખ્યાલ આવ્યો. બધા સંવેદનો જાણે પ્રસવતો રાગે દ્વેષાસાર. ઓકે, એટલે આ બધું રાગ ને દ્વેષ બધું ઈ સમજાવ આ લાઈન થોડી. બધા સંવાદોને જાણે, જેટલા બી સંવાદો, સંવેદનો એટલે કે આપણી સામે જે કંઈ પણ પેલું અનુલક્ષીને વાત કરે એ બધા જે આપણે સંવેદનો જે, એટલે આપણે ખાસ શું કહીએ કે જે વસ્તુ આપણે કોઈને બોલતા હોઈએ, સંવેદનો એટલે બોલીને જાણતા હોઈએ, એ પ્રસવ તો એ કેના ઉપર બધું આધાર રાખે છે કે રાગ અને દ્વેષ ઉપર આધાર રાખે છે. જેટલું બી આપણે બોલીએ બધા એ સંવેદનોને જાણે. પ્રસવ તો રાગે દ્વેષાસાર, એટલે રાગ ને દ્વેષને અનુલક્ષીને જ બધું આ જાણે છે. પછી જીવનો પૌદ્ગલિક સ્વભાવ, કારણ કે પૌદ્ગલિક સ્વભાવ કેવું છે કે પ્રતિષ્ઠિત ભ્રાંતિને આધાર છે. જે આપણે ભ્રાંતિની પ્રતિષ્ઠિત આત્માની જે ભ્રાંતિ થઈ છે એના આધારે છે. પણ જે એ સત્સંગોને બધું જાણે તો પછી એ રાગે દ્વેષ અનુસાર રહે તો પછી એમાં આપણું ઇન્વોલ્વમેન્ટ થઈ જાય અને રાગ દ્વેષને અનુલક્ષીને બધી વાત થાય તો પછી ફરી આખું ભોગવટો આવે. એટલે નાટકને ખાલી જોયા કરો ને ભાઈ શું કરે છે આ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા, શું કરે છે, આ જીવનો પૌદ્ગલિક સ્વભાવ શું છે, એ બધું જોયા કરો બસ. કારણ કે આપણે આમાં આત્મા તદ્દન જુદો છે. આ બધી વસ્તુઓ, આ જેટલી બી બધી વસ્તુઓ છે એમાંથી આત્મા તદ્દન જુદો છે. એટલે આપણે એને જોયા કરો. બરાબર, સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
વૈશાલીબેન, અનમ્યુટ કરો. જય સચ્ચિદાનંદ કેશવાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ રજની અંકલ, જય જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ. મહાત્મા. કેશવાનંદજી, મારો ક્વેશ્ચન છે કે અંદર જે અભિપ્રાય ને વિચારો તો અંદર સતત ચાલતા જ હોય છે, પણ બરોબર. એવું લાગે કે વાણીના લીધે જે બહાર આવે ને વાણીમાં શું થાય કે પહેલાની જે પ્રકૃતિ હતી ને એને એવું હતું કે કોઈ પણ ઇન્ટરેક્શન્સ હોય ત્યારે એમાં જે શાંત એન્વાયરમેન્ટ હોય ને તો ફોર સમ રીઝન એ શાંત જે પેલું એકદમ ક્વાયટ હોય ને તો એમ અંદરથી ઊભું એવું થાય કે ચાલ હું કંઈ કહું, અને એમાં કાયમ ઈધર માનની ભૂખ હતી કે હું કંઈક જાણું, આમ મને કે આવડે છે એવું કંઈક બતાવું. તો હવે એ બધું ઓછું થઈ ગયું છે ને, પણ તોય મને એવું થાય કે આ વાણીને કેવી રીતે વાણી સાથેનું ડીલિંગ કરવાનું, કારણ કે આમ એકદમ મૌન તો રહેવાય જ ના, કંઈક કંઈક તો વાતચીત કરવી પડે, પણ સહજતાથી કેવી રીતે વાણીને ઉપયોગ કરવાનો. બરોબર. કારણ કે આપણી વાણી છે ને, આપણે જ્યારે એમના પર ઓબ્ઝર્વેશન રાખીશું ને, હા સોરી કઈ પેલું વાત કોલ. હા. શું કહેતા હતા કે વાણી ઉપર કેવી રીતે એટલે ઉપયોગ વાણી, હા એટલે વાણીનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવાનો. આઈ નો કે હિત પ્રીત ને મિતવાળી વાણી હોવી જોઈએ, પણ એવું કાયમ યાદ રહેતું નથી. ઇન ધેટ ઇન્સ્ટન્ટ જ્યારે તમે એકદમ ઓકવર્ડ સિચ્યુએશનમાં હોય કે બધા એકદમ શાંત બેઠેલા હોય, તો અંદર શું સમજાવવાનું કે આપણે કઈ બોલવાની જરૂર નથી, ખાલી જોયા કર. હા, આમાં શું હોય છે કે ઘણી બધી એડજસ્ટમેન્ટ લેવાની હોય છે, કારણ કે જેવી રીતે કવિરાજે નહીં પદ ગાયું છે કે મનવાણી ને સુધરાવો. તો વાણી સુધરે કેવી રીતે કે આપણે જાણે અજાણે વાણીની માટે કંઈ પણ દુરુપયોગ કર્યું હોય, ખોટી રીતે બોલ્યા હોઈએ, કોઈને વાણીથી આપણે ખોટું બોલીને પછી પોતાનું માન ખાધું હોય, એવા જે કંઈ પણ દોષો કર્યા હોય એના લીધે પછી એ બધા ભોગવટા આવે. પણ હવે શું છે કે હવે આપણું પરિવર્તન શું થવા માંડ્યું છે કે જે આપણે ભૂલો કરી છે, જે આપણે વાણી સંબંધી દોષો કર્યા છે, તો એના પ્રતિક્રમણ કરવા પડે. સૌથી પહેલો સ્ટેપ, જેથી કરીને આપણી વાણી કેવી નીકળે કે હિત મિત પ્રીત વાળી નીકળે. આપણી વાણી કેવી હોવી જોઈએ કે સામેવાળાને સુખરૂપ થાય, એને 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 એનું હૃદય ઠારી દે એવી વાણીની. જેવી રીતે દાદા ભગવાનને કેવી રીતે વાણી હતી, કારણ કે કોઈ વાણીથી કોઈને દુઃખ આપ્યું નથી, કોઈને તડછોડ કરી નથી, તો આપણી વાણી પછી એવી નીકળે. જો આપણે એમનું દુરુપયોગ કર્યું હોય તો આપણી વાણી એવી ના નીકળે, તો પછી આપણે શું કરવું પડે? દિવસ રાત એમના પ્રતિક્રમણ કરવા પડે કે હે દાદા ભગવાન, અમારી આવી વાણી કરી આપો કે જેથી કરીને અમારી વાણીથી કોઈને દુઃખ ના થાય, બધાને સુખરૂપ થઈ શકાય. તો પછી ધીરે ધીરે શું થાય, આપણી વાણી આખી પલટી મારે. દાદા કહે છે કે તમે જે કંઈ પણ રીતેની વીકનેસ હોય, જે કંઈ પણ રીતની તમારે ખોટ હોય, એ દાદા પાસેથી માંગો કે હે દાદા ભગવાન, મને એવી વાણી આપો કે જેથી કરીને મારી વાણીથી કોઈને તડછોડ ના થાય, કોઈને દુઃખ ના થાય. એવી મધુર, જેવી રીતે આપની વાણી હતી જે બધાને સુખરૂપ થતી હતી, એવી મારી વાણી કરી આપો. તો દાદા શું કહે છે કે તમે જે માંગો તે આપવા માટે બેઠો છું અહીંયા. કારણ કે અમે પોતે કરવા જઈશું ને બધું પ્રયોગ, તો આપણાથી કશું થવાનું નથી. હા, આપણી પાસે એક વસ્તુ ખરી કે આપણે પરાક્રમ કરી શકીએ, પુરુષાર્થ કરી શકીએ, અને આપણી પાસે એટલી જાગૃતિ હોય તો આપણે દરેક વસ્તુ ઉપર ઓબ્ઝર્વેશન રાખવાની કે આપણી વાણી કેવી નીકળે છે. આ વખતે મારી વાણી આ હતી, આ વાણી નીકળી તો એમાં મારો આ સ્વાર્થ હતો. તો આવું જ્યારે તમે પૃથ્થકરણ કરો ને, તો ધીરે ધીરે વસ્તુ પકડમાં આવે. કારણ કે આ વિજ્ઞાન બહુ મોટું છે, ગજબનું વિજ્ઞાન છે. નહીં તો આ વિજ્ઞાન આટલું બધું સૂક્ષ્મમાં, એટલું બધું ડેપ્થમાં ના હોત ને, તો આ કેવળ જ્ઞાન સુધી પહોંચત પણ નહીં. કારણ કે આપણે આ ક્યાં સુધી લઈ જાય છે? કેવળ જ્ઞાન સુધી લઈ જાય છે. એટલે વાણી, કાયા, મન, વચન, કાયા, એક એક વસ્તુમાં જે આપણી પ્રોસેસો થાય છે, એક એક વસ્તુમાં આપણે જે પ્રોસેસથી જતા રહીએ છીએ, ત્યાં આપણે જાગૃતિ રાખવી પડે કે આ આપણે કેવી રીતે વાણી નીકળી, આ આપણા મનમાં કેવી રીતે સામેવાળા માટે આવા વિચાર આવ્યા.
તો જ્યારે આપણે એવું વોચ રાખીશું, ફોકસ રાખીશું, તો વાણી ઉપર, વર્તન ઉપર, કાયા ઉપર, આપણા અંદરના વિચારો ઉપર જ્યારે જ્યાં આપણી ટોર્ચ મૂકીશું તે બસમાં થશે એટલે તરત જ તમને પકડાશે કે ક્યાં ક્યાં તમારું સ્વાર્થ હતું, કઈ કઈ જગ્યાએ તમારે એમની ખેંચ હતી, કઈ જગ્યાએ તમારી લાલચો હતી, એ બધી પકડાશે. અને પકડાય તો પછી તરત જ પ્રતિક્રમણ થાય, અને પ્રતિક્રમણ થાય અને હાથમાં તમારે પકડાઈ ગઈ વસ્તુ તો એ જતી રહે. આવી ગજબની સાયન્સ છે આ. પણ જો પકડમાં ના આવે તો વસ્તુ જશે જ નહીં. રાઈટ. પણ જ્યારે જે મૌન રહેવાનું હોય ને, કે એવું વૈશાળી નક્કી કરે કે આ સિચ્યુએશનમાં કંઈ બોલવું જ નથી, આપણે શાંતિથી જોયા કરીશું, તો અંદર જે બુદ્ધિ ઉચકાય ને કે ના આટલું તો બહુ ઓકવર્ડ લાગે છે, કંઈ બોલને કંઈ કરને, એને કેવી રીતે સમજાવવાનું કે ના બસ મારે ખાલી જોવું જાણવું જ છે, મારે કંઈ કરવું તો નથી. આપણે એમને શું કહેવાનું, બુદ્ધિબેન જરા બાજુમાં બેસો ને, તમારી બુદ્ધિથી કશું ચાલવાનું નથી. આ બુદ્ધિબેને તો બહુ માર ખવડાવી છે. Yeah. તો તમે કહેશો કે હું બોલીશ ને તો આમ થઈ જશે, આમ કરીશ તો આમ થઈ જશે, એમ કશું નથી થવાનું. દરેક જીવ પોતાની રીતે સ્વતંત્ર છે. સામેવાળો કયા નિમિત્તે, કયા સંજોગને અનુસાર શું વર્તન કરે છે, શું કરે છે, આપણા હાથની કઈ સત્તા જ નથી. અને દરેક ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પોતાની સ્વતંત્ર શક્તિથી જીવી રહ્યા છે, અને પોતાની સ્વતંત્ર શક્તિથી ભોગવટા ભોગી રહ્યા છે, અને પોતાની સ્વતંત્ર શક્તિથી હોલસોલી રિસ્પોન્સિબલ બી છે. એમાં આપણે જેટલી વિચાર કરીશું, કલ્પના કરીશું અને કરવા જઈશું ને તો માર ખાઈશું. એ દાદા ભગવાન પોતે બી કહેતા હતા, કરવા જશો તો માર ખાશો. પણ આપણે એમને જોઈને સમજણથી એમનો નિવેડો લાવવાનો છે. દરેક વસ્તુમાં પૃથ્થકરણ કરીને પોતાનું સમાધાન કરવાનું છે. અંદર જે બૂમાબૂમ કરતા હોય ને આપણા ભૂતો, એને બધાને શાંત કરવાનું છે કે હવે તમે કેમ આટલું બધું દોડાપણ કરો છો, આપણાથી કઈ સંસાર ચાલે છે. પોતાની વ્યવસ્થિત શક્તિ બધું વ્યવસ્થિત જ રાખી રહી છે, પણ આપણે ખાલી એક ભાવ કરો કે આવું હોવું ઘટે. બસ દાદા ભગવાન એમની સાચી સમજણ આપો, જેથી કરીને આવું થાય તો સારું. બસ સુપર કોમ્પ્યુટર પાવરમાં ખાલી આખો દિવસ ફીડ કરતા રહો. એ જે તમે ફીડ કરશો ને સુપર કોમ્પ્યુટર પાવરમાં, એ બધું એવું જ નહીં કરશે. પણ કરવા જશો તો પછી જુદું જ કરશે. પછી એનો પાવર બહુ જુદો છે સુપર કોમ્પ્યુટર પાવરનો. ખાલી એને જોયા કરો, અને જે કઈ તમારે ભાવ થઈ જાય તો આ આવું હોવું ઘટે, તો એવું ખાલી ફીડ કરી દો. પછી એની અંદર પેલી જે મશીનરી છે ને સુપર કોમ્પ્યુટર પાવર, એમનું કામ કરી નાખશે. એટલી બધી દાદા કે જે ભાવમાં શક્તિ છે, આખું ફેરફાર થઈ જાય. દાદા કે અમે અહીંયા બેઠા હોઈએ ને, હા, અને તમે કશું બી ના કરો, મને પ્રશ્ન બી ના પૂછો ને, તો તમે ખાલી અહીંયા બેઠા હો મારી હાજરીમાં, તો મારી હાજરીમાં તમારી અંદર બધું પરિવર્તન થઈ જાય. કશું તમે જ્ઞાન બી ના લીધું હોય, બોલો, તમારા અંદરના પરમાણુ બધા બદલાઈ જાય. તો એટલે દાદા જ્યારે બેસતા હશે તો અંદરથી પોતાના કયા ભાવ ફેંકતા હશે બધાને, જેથી કરીને બધાની અંદર પરિવર્તન થતું હશે. એટલે એમાંથી શું સાબિત થાય છે કે દાદા શું કહે છે કે તમે જે ભાવ કરો, દાદા ભગવાન શું ભાવ કરતા હતા કે એમની નીચે અહીંયા જે બેઠા છે, દાદા કહે છે ને કે તમે કશું બી ના કરો, મને પ્રશ્ન બી ના પૂછો, તોય તમારી અંદર પરિવર્તન થઈ જાય. તો પરિવર્તન કેવી રીતે થતું હશે કે દાદા ભાવ ફેંકતા હશે કે આ બધા જીવો સુખ અને શાંતિને પામો, આ બધાની અંદર મોક્ષ માર્ગ ઉપર ચાલે, આ બધાને ઘરમાંથી બધા વિઘ્નો દૂર થાય. બસ એ ભાવ ફેંકતા હતા. એ ભાવ ફેંકે ને એટલે બધું. તો ત્યારે તો દાદાએ તો કશું બ્રેન વાપર્યું બી નહીં કે આ આવી રીતે કરે તો આવું થશે, આમ કેમ નથી કરતા, મારે આવી રીતે વાણી બોલવી જોઈએ, મારે એ લોકોને કેવી રીતે સમજાવું, કશું જ નહીં. ખાલી દાદા ભાવ ફેંકતા હતા, આ કેમ કરીને આ જીવો મોક્ષને પામે, કેમ કરીને આખા જગતનું કલ્યાણ થાય. તો તમારી જે ભાવના છે ને એ અંદર એની મેળે ત્યાં બધાને પહોંચી જશે. તમારે બોલવું બી નહીં પડશે, વાણી બી નહીં બોલવી પડે, એટલી બધી અંદરની શક્તિ છે ભાવમાં. પડી ગઈ સમજણ. ઇટ્સ વેરી સિમ્પલ. કે ભાવ કરવો છે, કઈ કરવાનું નથી. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કશ્યપભાઈ, કશ્યપભાઈ. હા, બધાને જય સચ્ચિદાનંદ. રજનીજી જય જય સચ્ચિદાનંદ. શિવાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શેર કરવાનું ઓપ્શન હા, કરો કરો.
दादावाणी 2010 नवंबर प्रेम स्वरूप साचो प्रेम एज परमात्मा પ્રેમ જો એના લેવલમાં હોય નોર્માલિટીમાં હોય ત્યાં સુધી એ પ્રેમ કહેવાય ને નોર્માલિટી છોડે એટલે એ પ્રેમ પછી આસક્તિ કહેવાય મધરનું પ્રેમ એને પ્રેમ કહેવાય ખરો પણ એ નોર્માલિટી છૂટી જાય એટલે આસક્તિ કહેવાય હા, બહુ સરસ. दादाजी क्या? प्रेम એ हाँ પરમાત્મા સ્વરૂપ છે. हाँ, यानी आप क्या पूछना चाहते हैं? ये लेवल में होए वो क्या लेवल में होए वो थोड़ा बताएं. हाँ हाँ, लेवल में यानी दादा क्या कहना चाहते हैं कि लेवल में એટલે यानी नॉर्मेलिटी में मतलब उसकी नॉर्मलिटी क्या होगी जो लेवल में मतलब नॉर्मेलिटी यानी क्या होगी कि सपोज एक एग्जांपल देते हैं कि भाई सपोज माँ का प्रेम होता है, जैसे बताते हैं कि नॉर्मेलिटी का प्रेम कैसा होता है कि भाई वो नॉर्मेलिटी का प्रेम बच्चे के लिए कैसा होता है कि भाई ये अच्छी तरह से चले, कोई की जो उसके फ्रेंड सर्कल है उसके साथ प्रेम के साथ रहे, हर किसी की नॉर्मेलिटी में रहे, तो उसको वहां तक प्रेम बोलता है. पर अगर वो अरे तुम बाहर मत जाना, उधर गिर जाओगे, तुम बहुत संभाल के चलना, उधर से तुम उसके साथ ऐसा मत करना, तो वो क्या हो जाता, उसके ऊपर उसका नॉर्मलिटी छूट गया. और छूट गया उसके बाद आसक्ति आ गया कि भाई ये मेरा बच्चा है, किधर गिर नहीं जाए. फिर ऐसा ऐसी इस तरह से बात करेगा तो उसको फ्रेंड सर्कल में सब मारेंगे. मतलब आसक्ति यानी ये मेरा बेटा है. तो नॉर्मेलिटी मेरा ये बेटा है, व्यवहार से है, फाइल है तुम्हारा, पर उसको जब वो नॉर्मेलिटी छूट जाती है तो उसके ऊपर आसक्ति आ जाती है कि ये मेरा बच्चा है. तो जहां पर जरूरत से ज्यादा वहां पर हो गया जो है मान लो हाँ, जितनी जरूरत अब नहीं है उतना वो हाँ, व्यवहार की जो इसके लिए दादा ने वो शब्द वापरा, नॉर्मेलिटी. हम्म, नॉर्मेलिटी छूटी जाए એટલે आसक्ति કહેવાય. नॉर्मल में जब तक आपका बच्चा है, माँ के लिए बच्चा है, नॉर्मेलिटी में है, मेरा बेटा है, ठीक है. पर उसके ऊपर नॉर्मेलिटी छूट जाए तो कितनी मदर्स को आपने देखा होगा, मैंने अमेरिका में भी देखा कि भाई वो बच्चे के ऊपर इतना वो प्रोटेक्शन करते हैं, तो उसको किसी के साथ बात करने के लिए भी बोलेंगे संभाल के जाना, कहीं किसी से बात मत करना, ऐसा गिर जाएगा, वैसा हो जाएगा, इतना ख्याल करते हैं. उसको नॉर्मलिटी, अरे व्यवस्थित शक्ति उसको चलाती है, तुम थोड़ी चलाती हो, तुम्हारे कहने से थोड़ी वो ऐसा चलेगा. उसको जहां पर मार खानी होगी तो उसको हिसाब होगा तो मार भी खानी पड़ेगी. पर उसमें उसमें इतनी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है कि वो अपना सूद बूद भी भूल जाते हैं. तो उसके बाद उसको आसक्ति बोलते हैं कि भाई ये तो इसके बगैर तो भाई मतलब जैसे चलेगा ही नहीं. सूद बूद भी भूल जाते हैं. अच्छा हाँ नॉर्मल प्रेम वो जो है वो परमात्मा स्वरूप है ये बता रहे. हाँ हाँ फिर आगे હું પ્રેમ સ્વરૂપ થઈ ગયેલો છું એ પ્રેમમાં તમે મસ્ત થઈ જશો તો જગત ભૂલી જશો જગત બધું ભૂલાતું જશે. પ્રેમમાં મસ્ત થાય એટલે સંસાર તમારો बहुत સરસ ચાલશે પછી આદર્શ ચાલશે. ये क्या बता रहे हैं जो प्रेम में मस्त है એટલે संसार તમારો बहुत સરસ ચાલશે આદર્શ ચાલશે. ये सब क्या कहना चाहते हैं, यो क्या कहना चाहते हैं कि एक बार अगर आप प्रेम स्वरूप बन गए, हाँ, तो जैसे हम दादा के प्रेम स्वरूप, दादा के प्रेम देखा, तो वो दादा के प्रेम स्वरूप हो गए, तो हमको पूरा जगत ऐसे लगता था कि ऐसे ऑटोमेटिक चल रहा है, खुद ही चल रहा है. और जो हमारे को करने की जो पूरी वो धगस थी, जो मैं करता हूँ ये करता हूँ, सब छूट गया. तो दादा के प्रेम में हम आ गए तो उसके बाद तो पूरा संसार नॉर्मल चलने लगा, पूरा संसार अच्छा हो गया. हमारे घर में जो हमारे पेरेंट्स थे, माँ बाप थे, वो हमसे नॉर्मल हो गए. नहीं तो पेरेंट्स को क्या होता था कि भाई आखा दिन बच्चों में से वो खोट निकालते थे, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है. पर हम दादा के प्रेम स्वरूप में मस्त हो गए तो क्या हो गया, पूरा जगत इतना सुंदर चलने लगा, पूरा जीवन अच्छा होने लगा. माँ बाप हम सब बच्चों की प्रशंसा करने लगे कि दादा ने पता नहीं क्या कर दिया इन बच्चों को, कि इतना आदर्श व्यवहार हो गया, इतना केयरफुल हो गए, कितना आदर भाव से बात करते हैं पेरेंट्स के साथ. पहले तो हम पता नहीं पेरेंट्स को क्या समझते थे, पर वो आदर्श व्यवहार वो सब हम दादा के प्रेम के वश में हो गए.
दादा का प्रेम का जो हमको रस लग गया, उससे पूरा हमारा संसार बदल गया, पूरा तो प्रेम में व्यवहार मस्त मस्त होना, वो क्या बताना चाह रहे हैं? प्रेम में मस्त है, प्रेम में मस्त होना यानी जैसे हम दादा के प्रेम में कैसे मस्त हो गए कि हम पूरा सुध बुध गुम हो गई, पूरा संसार भूल गए। तो कहीं भी हम फ्रेंड्स सर्कल के साथ भी बात करने को मन नहीं होता था, किसी से बात करने को मन नहीं होता था, बस दादा के पास बैठे रहे। यानी वो क्या बोलते हैं, वो प्रेम में मस्त हो गए, मतलब पूरी दुनिया भूल गए। કેટલાય માણસ અમારા પ્રેમથી જીવે છે નિરંતર, દાદા 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 ખાવાનું જ ન મળે તો એ કશું વાંધો નહીં, એટલે પ્રેમ એવી વસ્તુ આ પ્રેમથી જ બધા પાપો એમને ભસ્મીભૂત થઈ જાય ને, તો કલયુગના પાપ શું ધોવાના હતા તે। बरोबर। हाँ, ये थोड़ा मेरे को समझ तो आ रहा है, लेकिन आप थोड़ा और इस पे बताएं। अभी अभी क्या कहना चाहते हैं कि कितने आदमी कैसे थे कि प्रेम के स्वरूप प्रेम में बंध गए दादा से। क्यों वो कैसे प्रेम में बंध गए? क्योंकि दादा के अंदर ऐसा प्रेम प्रकट हो गया ला। दादा बोलते थे कि ये पूरे संसार में, पूरे जगत में हर जगह पे आसक्ति है, सिर्फ ज्ञानी पुरुष के सिवाय प्रेम, बोलते थे तुमने कभी प्रेम देखा, ऐसा क्वेश्चन पूछते थे। ज्ञानी पुरुष के सिवाय और कहीं भी प्रेम तुमको देखने को नहीं मिलेगा, बाकी पूरे संसार में आसक्ति है। तो ये जो दादा बताते हैं ना कि निरंतर हमको दादा 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 क्यों रहता था, क्योंकि हम दादा के प्रेम के बस में हो गए थे। और ये जो खुद दादा भगवान बोलते हैं ना, तो वो हकीकत थी कि हम खाना पीना भूल जाते थे। हम पूरा पूरा दिन दादा के पास रहते थे, तो हमको खाने का भी याद नहीं आता था। उसको बोलते हैं प्रेम में, क्योंकि सुबह शाम कुछ दादा के सिवा कुछ दिखता ही नहीं था, और कुछ खाने की भूख भी नहीं लगती थी, पेट ही भर जाता था। तो और પ્રેમથી બધા પાપો ભસ્મીભૂત થઈ જાય। हाँ, दादा के प्रेम में क्या होता था कि दादा के सिवा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो उस प्रेम में हम आ गए ना, ऐसे प्रेम में जो प्रेम सिर्फ दादा के सिवा किसी के पास नहीं था, तो उसमें सब पापों भस्मीभूत हो। दादा की मतलब प्रेम में क्या हो जाता है, भजना हो जाती है। प्रेम में क्या होता है, आराधना होती है, दिन रात उनके गुणगान गाते हैं। समझो दादा के साथ हमको प्रेम हो गया, तो प्रेम हो जाने के बाद हमको दादा के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देगा, संसार की कोई चीज दिखाई नहीं देगी। तो जहां पर ज्ञानी पुरुष जो खुद मोक्ष का स्वरूप है, जो भगवान के स्वरूप होके आए हैं, तो हम तो पिछले पाप कितने सारे पापों के साथ भर के आए हैं। तो वो हम दादा से टच में आए, दादा के प्रेम के टच में आए, तो हमारे सब पापों भस्मीभूत हो जाते हैं। करने मतलब नहीं जो पड़ते, ज्ञान हो जाते ज्ञान हैं। उनका जो मतलब ज्ञान प्रकाश है, उसके कारण जो है मतलब सब जो आवरण हट जाते हैं, ऐसा हट समझ जाते में। हैं। उनके उनके अस्तित्व का इतना ऐश्वर्य है, उनके हाजिरी का इतना ऐश्वर्य था कि सब पापों भस्मीभूत हो जाते थे। उसमें मतलब ये जो लिखा है સદા અઘટ પ્રેમ જ્ઞાનીનું પ્રેમ में જેમાં हाँ एक्शन અને रिएक्शन ना હોય। एक्शन અને हाँ, रिएक्शन क्या बताना चाह रहे हैं? एक्शन मतलब क्या कि भाई सच्चा प्रेम, समझो जो संसार का प्रेम कैसा होता है कि संसार के प्रेम में भले प्रेम हो, हस्बैंड एंड वाइफ का प्रेम कैसा होता है, बरोबर, उसमें एक्शन और रिएक्शन हो जाता है। एक्शन मतलब वो समझो हस्बैंड कुछ बोलता है, पर हस्बैंड और वाइफ का तो जब प्रेम है तभी हस्बैंड वाइफ बनते हैं व्यवहार में। तो वो संसार का प्रेम कैसा है, एक्शन एंड रिएक्शन वाला है। कुछ भी एक्शन किया कि भाई वाइफ ने ऐसा कुछ बोला कि भाई आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने ये व्यवहार में एक मिस्टेक की, तो एकदम रिएक्शन हो जाएगा। पर दादा भगवान हमको ऐसा बोले, हाँ, क्योंकि वो दादा भगवान का प्रेम कैसा है, अवध घट, अवध मतलब कम भी नहीं होता है, बढ़ता भी नहीं, मतलब एक ही जैसा है। तो उससे क्या होता है, कभी रिएक्शन नहीं होता है। दादा हमको फायरिंग भी करते थे, तो फायरिंग यानी एक्शन हुआ, तो उसका कभी रिएक्शन नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वो प्रेम स्वरूप थे। वो उनका गुस्सा होना भी हमको अच्छा लगता था कि भाई दादा दादा गुस्सा हुए, बूट मारे, तो भी हमको उनका उनका वो बूट मारना भी एक आशीर्वाद लगता था। उसको मतलब बोलते वो मतलब एक्शन उसमें आता है, मतलब कि सामने वाले पे उसका गलती दिखती है तो एक्शन होता है, मतलब उस पे तो सामने वाले का फिर वो वापस जो है मतलब उस पे आरोप करते हैं, तो फिर वापस उससे रिएक्शन आता है, रिएक्शन ऐसे होता होता है। है। हाँ, हाँ। रिएक्शन।
पर हमको ज्ञानी ज्ञानी पुरुष का सच्चा प्रेम है तो वहां पर ये एक्शन रिएक्शन, कुछ भी एक्शन होगा उसका रिएक्शन नहीं आता है। और एक्शन भी नहीं होगा ना ज्ञान वो हाँ, उधर से जो तो सहज मतलब होगा जो भी। उनको मतलब कि वो मतलब कि कोई गलत भावना आएगी नहीं जो है मतलब जो है उसमें। हाँ, गलत कुछ विचार ही नहीं, किस कैसे भी करके इनका कल्याण हो, कैसे भी करके वो प्रेम के वश में होके पूरे जगत को बुला के पूरे खुद के स्व के आत्मा में आ जाए, बस यही उनका एक ध्येय था। फिर ये बोलते थे जात ऊपर प्रेम વધઘટ થાય આ જવાબદારી નહીં સમજવાથી આ બધું થાય છે ને કેટલા મોટી જવાબદારી ये समझ नहीं आया क्या बोलना चाह रहे। हाँ, थोड़ा थोड़ा पहले पढ़ने दो, थोड़ा हिलाओ मत घड़ी में। આ લોકોને પ્રેમ તો આખો દાડો વધઘટ જ થયા કરે છે। सबसे पहले तो ये पहला सेंटेंस समझो कि ये संसार के लोगों का प्रेम कैसा है। आपने उनको वेलकम किया, आपने उसको अच्छा बोला तो उनका प्रेम बढ़ जाएगा। आपने उसको बोला कि आप तो बिल्कुल गलत आदमी हो, आपके साथ तो बैठने जैसा नहीं है, तो ऑन द स्पॉट प्रेम खलास हो जाएगा। तो संसार का प्रेम कैसा है, लोगों का प्रेम कैसा है, आखा दिन વધઘટ होता रहता है। थोड़ी थोड़ी प्रशंसा की तो बढ़ जाएगा, गाली दी तो कम हो जाएगा। फिर आगे बोलते छोकरा छोड़ियो બધા પર જો વધઘટ જ થયા કરે ને સગાવાલા બધે વધઘટ જ થાય છે ને। मतलब जितने भी रिलेशन देखते हो, हमारे घर में बच्चे हो, छोटे हो, बड़े हो, सब जगह पे वो रिलेशन में हो, सब जगह पे वो प्रेम વધઘટ वाला ही होता है। પોતાની જાત ઉપર વધઘટ જ થયા કરે ને, खुद के ऊपर भी प्रेम कब ज्यादा है। कभी के खुद फाइल नंबर 1 बहुत अच्छा करे तो बहुत उसको शाबाशी देगा, कुछ भी गलत हो जाए तो बिल्कुल पसंद भी नहीं आएगा। पर फाइल तरीके देखोगे तो વધઘટ होगा नहीं। ઘડી ઘડીમાં આરસીમાં જુએ તો કહે હવે હું સારો દેખાઉં છું, घड़ी પછી ना बरोबर नहीं। यानी आईने में देखेगा तो क्या देखेगा, अरे बहुत अच्छा लगता हूँ। फिर थोड़ी देर को हो जाएगी तो बोलेगा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हूँ। मतलब खुद के ऊपर भी प्रेम का વધઘટ होता रहता है। अभी ये इंपॉर्टेंट चीज आती है, ते जात ऊपर है प्रेम વધઘટ થાય। ये जो फाइल नंबर 1 है ना, उसके ऊपर भी प्रेम कम ज्यादा होता रहता है। क्यों होता रहता है, तो इसकी जवाबदारी नहीं समझता है, इसके लिए વધઘટ होता है। जवाबदारी यानी क्या, तो ये प्रेम किसके ऊपर करता है, जिसका कुछ ठिकाना नहीं है, जिस जो उसका देह छूट जाएगा तो उसको जला देंगे, ऐसे देह के ऊपर वो उस जवाबदारी नहीं समझता कि किसके ऊपर प्रेम का વધઘટ हो रहा है। वो प्रेम तो उसका उसका परिणाम क्या आएगा वो समझता नहीं है ये जवाबदारी। जवाबदारी मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता है कि प्रेम क्या चीज है। अच्छा मतलब कि उसका उसका उस ऐसा प्रेम करने से क्या होगा वो समझता नहीं है जो है वो हाँ, वो बोलता है कि ये इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि वो समझता नहीं है कि प्रेम प्रेम जो है वो किसके ऊपर करने का है, आत्मा के ऊपर करने का है, अच्छा किस स्व पे के करना ऊपर। चाहिए किस पे नहीं करना चाहिए वो जवाबदारी नहीं समझता है जो है नहीं वो। समझवाથી જ આ બધું થયું છે। કેટલી મોટી જવાબદારી। हाँ, मतलब जो विनाशी पे प्रेम किया तो उसकी जो हाँ जवाबदारी परिणाम आएगा। ठीक है समझ गया। हाँ ठीक क्लियर है। धन्यवाद। जय सच। हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ઈશ્વરાનંદજી, આપણે हाँ હમણાં જે પુરુષાર્થ રાખ્યો છે આખા દિવસનો, એમાં જે બધા યાદ આવે એમને બે દ્રષ્ટિથી જોવાનું, પછી એ વ્યવસ્થિત મને ભેગા કર્યું, મારે સમય નિકાલ કરવો છે, અને પછી એ જે બધું થાય એમની જોડે પછી જોવામાં આવે કે કઈ સેટલમેન્ટ થયું ને સમય નિકાલ ના થયો, એટલે એક પુરુષાર્થના ભાગમાં હમણાં આમ રાખ્યું છે કે સમજો મારે તમારી જોડે મેળ નથી પડતો,
એટલે પછી હું શું કરું છું? હું કેશવાનંદજી જેવો શુદ્ધાત્મા છું. હું કેશવાનંદજી જેવો શુદ્ધાત્મા છું. હું કેશવાનંદજી જેવો શુદ્ધાત્મા છું. હવે આમ કરવાથી થાય છે શું કે જેમ આપણે દાદા ભગવાન જેવું શુદ્ધાત્મા છું કહીએ, શ્રીમંદર સ્વામી ભગવાન, કૃષ્ણ ભગવાન જેવું, મહાવીર ભગવાન જેવું, તે આ રીતે કરવાથી પછી કેશવાનંદજી માટે મારે ઝઘડા બધા મટી જાય કે આ કેમ આવું કરે છે, શું કામ કરે છે. એ વ્યવસ્થિત આજ્ઞામાં આપેલું છે હવે, પણ એ વ્યવસ્થિત એમાં જેને આ આપણે કરીએ છીએ ને તો એ બહુ એક સારું પરિણામ આવે છે. તો તમે એના માટે જરા ખુલાસો કરો. હા, જય દાદા ભગવાન. આ વસ્તુ તો ગજબની છે કે આપણે અંદર જે કઈ પોઝિટિવ વેવ્સ આવે છે કે આની અંદર એવા જ દાદા ભગવાન છે જેવા મારી અંદર છે, પછી સિમંદર સ્વામી જેવો શુદ્ધાત્મા છે, એવા જ સિમંદર સ્વામી જેવો શુદ્ધાત્મા આ છે. તો જ્યારે આ આટલું બધું પાવર સ્ટેશન જે આટલું મોટું પોઝિટિવ થઈ જાય છે, એ પોઝિટિવ થવાથી શું થાય છે, સામેવાળાનો એકે દોષ દેખાતું નથી. અને એના પછી એની અંદર જે રિયલ અભેદતા આવી જાય છે કે જેવા દાદા ભગવાન એની અંદર બેઠા છે એવા દાદા ભગવાન મારી અંદર બેઠા છે. તો પછી અભેદ દ્રષ્ટિ ઊભી થાય છે, અને જે અભેદ દ્રષ્ટિ ઊભી થાય છે એના પછી બધા ઓટોમેટિક બધા દોષો જોવાના બંધ થઈ જાય છે, અને બધું સરળતાથી આ ફાઇલ નંબર 1 સાથે દરેક જણાનું સમાધાન થાય છે, અને બહુ સુંદર રીતે એકબીજા સાથેનું કનેક્શન થાય છે. કારણ કે પહેલા જ્ઞાન નહોતું, દાદા નહોતા મળ્યા ત્યાં સુધી તો આપણે સંબંધોમાં જ પડ્યા હતા. એ સંબંધ થ્રુ જ આપણે બધું વ્યવહાર ચાલતું હતું, દરેકના સંબંધ થ્રુ, અને એ સંબંધને આપણે પરમનન્ટ માની બેઠેલા. પણ આ વિજ્ઞાનથી શું થયું કે આપણે છૂટા પડી ગયા અને દાદાની અભેદ દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ, અને એ એવી અભેદ દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ જેથી કરીને દાદા ભગવાન અમને કેવી રીતે જોતા હતા. અમે આટલા બધા નાના હતા તો બી અમને કેટલા બધા પ્રેમ સ્વરૂપથી રાખેલા, કેવી રીતે અમારી સાથે વાત કરતા હતા, કેવી રીતે અમારે બધી વસ્તુઓની ખુલાસા કરતા હતા, જેથી કરીને એક નાના બાબાને બી આ વિજ્ઞાન આખું સમજાય અને વિજ્ઞાનથી એ કરતા હતા, અને એટલું આપણે ઇમ્પોર્ટન્સ આપતા હતા. અમારી સાથે જ્ઞાનની વાતો કરતા ત્યારે અમને એવું લાગે આ તો મને દાદા ભગવાન અમારી સાથે આવી વાતો કરે છે. એટલે આ જે અભેદતા આપણી અંદર પ્રગટ થશે દાદા ભગવાન જેવી, અને દાદા ભગવાન જેવું કોઈ ભેદ જ નહીં રહેશે એકબીજાની અંદર, અને એવા શુદ્ધાત્મા પદમાં અંદર આવી જશું ત્યાર પછી જ આખું વિજ્ઞાનની પ્રગટ થશે, અને ત્યાર પછી એ આત્માનું અનંત સુખનું જે અનુભવ થશે જ્યારે અભેદ થઈશું. અને એના પછી કોઈ દોષ દેખાશે નહીં, અને બધાની અંદર એ જ દાદા ભગવાન, જેવા દાદા ભગવાન મારી અંદર છે એવા દાદા ભગવાન તમારી અંદર બેઠા છે. જો એ અભેદ દ્રષ્ટિ મળી જશે અને એ ટચ થઈ જશે તો પછી આ વિજ્ઞાનનું પછી તો ગજબનું અનુભવ થશે. બહુ સરસ. એક વસ્તુ આપણે એમ કહી શકીએ કે જ્યારે આપણે આવી રીતે બોલીએ છીએ ને તો આપણી બુદ્ધિ પછી એને એક્સેપ્ટ કરી નાખે છે. નહીં તો છે ને બુદ્ધિ એક્સેપ્ટ નથી કરતી, વાંધા કાઢે કે આવું તો કઈ હોય યાર, ના ચાલે, પ્લીઝ સોરી, આ હું એક્સેપ્ટ નહીં કરું કરીને. એટલે જે દાદાએ કીધું છે ને, વ્યૂ પોઈન્ટ ને સમજવું, ઓળખવું, વ્યૂ પોઈન્ટમાં રહેવું, વ્યૂ પોઈન્ટને એડજસ્ટ થવું, વ્યૂ પોઈન્ટને એક્સેપ્ટ કરવું, વ્યૂ પોઈન્ટને એડજસ્ટ થવું, અને સેન્ટરમાં રહેવા માટે આ રસ્તો બહુ સારો પડે. કારણ કે પ્રેમ સ્વરૂપ થવા માટેનો આ રસ્તો બતાડ્યો. વ્યૂ પોઈન્ટને ઓળખો, વ્યૂ પોઈન્ટને સમજો, વ્યૂ પોઈન્ટને એડજસ્ટ થાવ, વ્યૂ પોઈન્ટને એક્સેપ્ટ કરો, વ્યૂ પોઈન્ટને એડજસ્ટ થાવ અને સેન્ટરમાં રહો, તો તમે પ્રેમ સ્વરૂપ થશો. અને એટલે અંદરથી વિતરાગ, બહારથી પૂર્ણ પ્રેમ સ્વરૂપ. અંદરની વિતરાગતાને સિક્કો ત્યારે વાગે જ્યારે બહારથી પ્રેમ સ્વરૂપ થાય ત્યારે. એટલે આ રસ્તો આપણા માટે બહુ ઉપયોગી થઈ પડે એવો છે, અને આ પ્રયોગ કરવા જેવો છે. બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ. તો આપણો ટાઈમ થઈ ગયો. ત્રિમંત્ર બોલાવો. વૈશાલી બેન, કશ્યપભાઈ પ્લીઝ ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરીયાણમ.
નમો આયરિયાણમ નમો ઉવઝ્ઝાયાણમ નમો ઉવઝ્ઝાયાણમ નમો લોએ સવ સાહુણમ નમો લોય સપ સાહુણમ એસો પંચન મુક્કારો એસો પંચન મુક્કારો સવ પાવપણાસનો સવ પાવપણાસણો મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ મંગલાણમ ચ સવેસિમ પરમમ હવૈ મંગલમ પડમમ હવૈ મંગલમ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. આપણે આજ પુરુષાર્થ આખા દિવસનો કન્ટિન્યુ કરીશું. બાકીનો રેસ્ટ ઓફ ધ પ્રોગ્રામ ઝૂમ ઉપર સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિના આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડવાઇડ સત્સંગ. જરૂરથી પધારજો.